संघ प्रशासन दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव द्वारा आयोजित प्रयास से परिवर्तन सहयात्रा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज संकल्प दिवस के शुभावसर पर हमारे बीच संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के परम आदरणीय प्रशासक महोदय जी का शुभागमन हो चुका है। मैं उपस्थित सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। आज हमारा संकल्प सही यात्रा का, संकल्प विकास की निरंतरता का, संकल्प अधिक उन्नति का। आज के दिन हम सब मिलकर प्रदेश की विकास यात्रा के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। संकल्प दिवस के कार्यक्रम का प्रारंभ हम गणेश वंदना से करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभ अवसर के शुभारंभ में गणेश की आराधना प्रार्थना यह हमारी परंपरा है। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ हम गणेश वंदना से करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सही यात्रा के हमारे संकल्प को साकार करे। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रस्तुत है गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ईश्वर वंदना के बाद हम सब जानते हैं कि आतिथ्य सत्कार ये हमारी भारतीय परंपरा है। अब मंचासीन सभी अतिथियों का हम पुस्तक देकर हार्दिक अभिवादन करेंगे। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य सचिव महोदया डॉक्टर एम उत्तमा मैडम से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परमादरणीय प्रशासक महोदय जी को पुस्तक प्रदान करके आज के इस कार्यक्रम में विधिवत उनका अभिवादन करें। मैं स्वास्थ्य सचिव महोदया से पुनः अनुरोध करता हूं कि कृपया वे हमारे बीच उपस्थित दमन एवं दीव के संसद सदस्य माननीय श्री लालू भाई पटेल जी का भी पुस्तक देकर अभिवादन करें। अब मैं दादरा एवं नगर हवेली के समाहर्ता महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे परमादरणीय प्रशासक महोदय जी के सलाहकार महोदय जी का पुस्तक देकर अभिवादन करें। समाहर्ता महोदय दादरा एवं नगर हवेली से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे स्वास्थ्य सचिव महोदय का भी पुस्तक देकर अभिवादन करें। अब मेरा नम्र अनुरोध निवासी उप समाहर्ता महोदय जी से है कि कृपया वे सिलवासा नगर पालिका के प्रमुख पुस्तक देकर अभिवादन करें। धन्यवाद। परमादरणीय प्रशासक महोदय जी ने भाव प्रतिभाव यह अनुमोदन पुस्तिका का अपने कर कमलों से आज के इस शुभ अवसर पर विमोचन किया। धन्यवाद सर। करता हूं कि कृपया वे अपने कर कमलों से इस लोगों का विधिवत अनावरण करें। सह यात्रा प्रयास से परिवर्तन यह कॉपी टेबल बुक का परम आदरणीय प्रशासक महोदय जी ने अपने कर कमलों से विधिवत रूप से विमोचन किया। प्रथम को लॉन्च करें, उसका शुभ प्रारंभ करें। परमादरणीय प्रशासक महोदय जी ने विधिवत रूप से प्रदेश के ठाकुर फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज सिलवासा, लव कुमार ठाकुर,
इसी उपलक्ष्य में आयोजित निबंध प्रतियोगिता का प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया है पुतुल अजय झा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज सिलवासा। निबंध प्रतियोगिता का द्वितीय पारितोषिक प्राप्त किया है फागुनी झा फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दमन। इसी प्रतियोगिता का तृतीय पारितोषिक प्राप्त किया है पटेल झरनाबेन प्रकाश भाई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दमन। ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में जिस टीम ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है वो टीम है श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवासा। विजेता को हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम विजेताओं को बधाई देते हैं। ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवासा की टीम ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी प्रतियोगिता का द्वितीय पारितोषिक जाता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दमन की टीम को। मैं आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट के सभी सदस्यों को। और इसी प्रतियोगिता का तृतीय पारितोषिक प्राप्त करने वाली टीम है पुनः श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवासा। सयात्रा कार्यक्रम के ही उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के लिए हम पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। कॉलेज के बाद अब स्कूली छात्रों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में सबसे पहले वाक प्रतियोगिता का प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया है साहिल रिजवी, आलोक पब्लिक स्कूल साइली के छात्र हैं। उन्होंने वाक प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वाक प्रतियोगिता का द्वितीय पारितोषिक प्राप्त करने वाले छात्र है वानी यू नायर फ्रॉम लाइन्स इंग्लिश स्कूल सिलवासा। वाक प्रतियोगिता का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है वानी ने। और इसी प्रतियोगिता का तृतीय पारितोषिक प्राप्त किया है वैशाली बालूभाई वल्वी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवासा, टोकरखाड़ा, गुजराती मीडियम। स्कूली छात्रों के लिए आयोजित निबंध प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है जानवी रामभाई पामक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवासा, टोकरखाड़ा, गुजराती मीडियम। जानवी पामक
जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवासा टोकरखड़ा गुजराती मीडियम की छात्रा है। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। निबंध प्रतियोगिता का द्वितीय पारितोषिक प्राप्त करने वाली छात्रा है कावेरी भास्कर पाटिल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवासा टोकरखड़ा मराठी मीडियम। और तृतीय क्रम प्राप्त करने वाली सदभा की छात्रा है दीपाली पाटिल फ्रॉम आलोक पब्लिक स्कूल साइली। स्कूली छात्रों के लिए आयोजित समूह गीत स्पर्धा में प्रथम क्रम प्राप्त करने वाली टीम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवासा टोकरखाड़ा इंग्लिश मीडियम। ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया है, हार्दिक बधाई। ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में प्रथम क्रम 2 टीम ने प्राप्त किए हैं। अब आपके सामने जो टीम आ रही है उन्हें मजबूत तालियों से उनका अभिवादन करें। ये हमारे रेड क्रॉस स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के दिव्यांग छात्र हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में प्रथम क्रम प्राप्त किया है। दोनों प्रतिभावान छात्रों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन का द्वितीय पारितोषिक प्राप्त किया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानवेल मराठी मीडियम की टीम ने। और अंत में इसी प्रतियोगिता का तृतीय पारितोषिक प्राप्त किया है प्रभात स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल सिलवासा के छात्रों ने। धन्यवाद सर। अब मैं आज के इस संकल्प दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव के परम आदरणीय प्रशासक महोदय जी से नम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया वे आज के इस संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर आशीर्वचन रूप अभिभाषण करें। परम आदरणीय प्रशासक महोदय जी।
मंच पर विराजमान मंच पर विराजमान दमण दीवना लोकप्रिय सांसद भाई श्री लालूभाई, नगरपालिकाના सक्रिय अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी, मारा एडवाइजर, उपस्थित सौ परिवारजनों, मीडिया कर्मियों, मित्रों, आजनो दिवस आज 5 वर्ष कशुं कर्युं आ 5 वर्षनी जे यात्रा हती ए यात्रानो निचोड़ નું અહીંયા એક દર્શન હતું, પ્રદર્શન નહીં, દર્શન હતું. પણ એનાથી વિશેષ આજનો દિવસ મારા અધિકારીઓને અભિનંદન આપવા છે મારે. આજના દિવસનું નામકરણ જે છે એ પણ જવાબદેહી આગળ કેટલી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાની છે, શું ધ્યેય સાથે આગળ વધવાનું છે એ નક્કી કરવાનો દિવસ પણ સંકલ્પ દિવસ તરીકે જ કર્યો. આજથી આરામ કરવાનો નથી, આજથી સંકલ્પ કરવાની શરૂઆત કરી છે. સુંદર સંકલ્પ કરવાના વિચાર સાથે આજના દિવસનો નિર્ણય કર્યો છે. મિત્રો, આખા મારા અથવા તો મારી ટીમનો સાથે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, આ વિસ્તારના સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, તમામે તમામ લોકોના સહયોગથી આપણને કંઈક કરવામાં અનુકૂળતા થઈ છે. પણ આ 5 વર્ષની જર્નીનો વિચાર કરીએ તો એને હું 3 ડિવિઝનમાં જરા બાયફર્કેટ કરું છું. પ્રથમ સંઘર્ષ. આ 5 વર્ષની યાત્રા એને 3 ભાગમાં વહેંચું છું. તો પ્રથમ સંઘર્ષ હતો, બીજો સમજણ હતી અને એના પછી ત્રીજો સફળતા. એટલે સંઘર્ષ, સમજણ અને સફળતા આ 5 વર્ષની જર્ની જે છે એનો એક નિચોડ છે. સહજ વાતો કરવી છે, કે ભારે ભાષણ કરવાનો આજે કોઈ ઈરાદો બી નથી ને મૂડ બી નથી. મિત્રો, અહીંયા 5 વર્ષનો મારા જીવનનો મહત્વપૂર્ણ કાર્યકાળ એક અજાણ્યા પ્રદેશમાં, જે પ્રદેશ સાથે મારો સીધો કોઈ પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે કોઈ જ પ્રકારનો સંબંધ નહોતો. મેં ક્યારેય પહેલા દમણ દીવ અથવા તો સિલવાસા ક્યારેય મેં જોયું જ નહોતું. મારા અધિકારી મિત્રોએ પણ કદાચ નહીં જોયું હોય. પોસ્ટિંગ થયું, હાજર થયા, ક્યાંક ગમવું હશે, ક્યાંક અણગમવું હશે. 2 પાસા રહેવાના છે, સદાય રહેવાના છે. કામની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી એ પણ પહેલાં મૂંઝવણ જ હોય, કે નવી પીચ ઉપર સેટ થવાનું, બોલર કેવા હશે, ફિલ્ડિંગ કેવી હશે, કંઈ ખબર નહોતી.
પણ પીચ પર સેટ થવાની આવડત થોડી ઘણી હતી, અનુભવ હતો. મિત્રોએ પણ સહકાર આપ્યો. શરૂઆત થઈ એ વખતે કેટલાક અપમાનો પણ સહન કર્યા. સ્વાભાવિક છે, કંઈ નવી બાબત નથી. ઘણો સંઘર્ષ આવ્યો. કંઈક નવું કરવું હોય, કંઈ પરિવર્તન કરવું હોય તો થોડું સહન તો કરવું જ પડતું હોય છે, જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં. પરંતુ જેમ લાલુભાઈએ કહ્યું એમ અને યાદવજીએ કહ્યું કે એનો માહોલ જરા અલગ પ્રકારનો હતો. રાજાશાહી માનસિકતા હતી. કાયદાના શાસનનું પાલન કરવું એ કદાચ પ્રકૃતિ ઓછી હશે, અથવા તો એ વિષયમાં કોઈએ પાલન કરાવવાનો પ્રયાસ કદાચ પ્રમાણિકતાથી નહીં કર્યો હોય. લાલુભાઈએ કહ્યું કે પોર્ટુગીઝ રાજમાંથી અમે આવતા હતા, કઈ આ બધી બાબતોની કંઈ સમજણ નહીં. મને અનુભવ નથી, પણ અહીંયા આવ્યો પછી જે જાત જાતની મને વાતો મળતી એનું મારી સમક્ષ જે વર્ણન થતું ત્યારે થોડું આશ્ચર્ય લાગતું કે એક લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થામાં આવું પણ બની શકે ખરું? અને જો બનતું હોય, જો આ વાસ્તવિકતા હોય તો પરિવર્તન અનિવાર્ય છે. આ પરિસ્થિતિ બદલવી જ પડે. શાસનની જવાબદારી છે. શાસન શેના માટે છે મિત્રો? પ્રશાસનિક વ્યવસ્થાઓ શાના માટે છે? પ્રશાસનિક વ્યવસ્થાઓ પ્રજાને સુરક્ષા આપવા માટે છે, પ્રજાને સલામતી આપવા માટે છે, પ્રજાની આશા અને આકાંક્ષાઓની પૂર્તિ માટે છે. અંતિમ પંક્તિમાં બેઠેલો જે મારો ગરીબ આદિવાસી છે, દલિત છે, વંચિત છે, શોષિત છે, પીડિત છે, એને સુવિધા આપવી, એના હકોનું રક્ષણ કરવું, આ પ્રશાસનની જવાબદારી છે. એહસાન નથી કર્યું તો ગુનો છે, કર્યું છે તો ઉપકાર નથી. કોઈ અહંકારનો ભાવ નથી, કોઈ ઉપકારનો ભાવ નથી. કરવું જોઈએ એ જ કર્યું છે, કશું વિશેષ કર્યું જ નથી. મિત્રો, સંઘર્ષનો પીરિયડ ક્યાંક કોઈ ચોર કે કોઈ ગંદી ગાળો બોલે, કોઈ પૂતળા સળગાવે, કોઈ નનામી નિકાલે, કોઈ ફોટાને તપ્પલ મારે, આવું ઘણું બધું હતું. કારણ સમજણનો અભાવ હતો. અમને વિશ્વાસ હતો, કારણ મહદઅંશે લોકો ભોળા અને સમજુ છે. આખા સંઘ પ્રદેશના લોકો ભોળા અને સમજદાર લોકો છે. ક્યાંક એને સમજણ આપવાનો પ્રયાસ નહોતો થયો. ઓરિજિનલ જે છે, તત્વ છે, એ તો સુંદર જ હતું. ઉપર છે થોડોક કચરો હતો, એ સાફ કરવાનું એટલું જ કામ અમે કર્યું છે અને વાતાવરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે. મૂળ તત્વમાં કોઈ ખામી નહોતી. મિત્રો, પ્રયાસો કર્યા. શિક્ષણની સ્થિતિ, ઘણી બધી વાતો થઈ છે, એના ઊંડાણમાં જવાનું કોઈ વિચાર પણ નથી. મિત્રો, પ્રશાસને જે કર્યું છે, શરૂઆત કરી
ધીરે 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 સમજણ કેળવાવા લાગી કે ના, કંઈક થાય છે તો સમાજ માટે થાય છે, થાય છે તો અમારા આદિવાસી માટે થાય છે, થાય છે તો જરૂરિયાતમંદ માટે લોકો થાય છે, થાય છે તો ઉદ્યોગપતિઓ માટે થાય છે, થાય છે તો મારા વિદ્યાર્થીઓ માટે થાય છે, થાય છે તો મહિલાઓ માટે થાય છે. મિત્રો, આ સમજણ ધીરે 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 સરફેસ ઉપર આવવા લાગી. ફેઝ 2માં ચર્ચાનો દોર શરૂ થયો. ચર્ચામાંથી ધીરે 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 એમ લાગ્યું કે ના, કંઈ ખોટું નથી થતું, થાય છે તો ઠીક થાય છે. આ એક એન્વાયરમેન્ટ બનવાની શરૂઆત થઈ. અને પછી સહયોગની ભૂમિકાનો પ્રારંભ થયો. હોય દરેક જગ્યાએ હોય છે એમ ક્યાંક ના ક્યાંક નાની મોટી સમસ્યા તો રહેવાની, દરેક જગ્યાએ રહેવાની, આમાં કંઈ નવું છે જ નહીં. રામાયણમાં છેલ્લે માતા સીતાને પ્રશ્ન કર્યો તો પેલા ધોબીએ, એટલે એ એલિમેન્ટ તો દરેક જગ્યાએ રહેવાનું જ છે, એને નકારી શકાય પણ નહીં. અને એ હોય તો જાગૃતિ પણ રહે, નથિંગ રોંગ. મિત્રો, સંકલ્પ કર્યો હતો, કરવું એવું છે કે જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ હોય. સમાધાન ક્યાંય કરવું નથી, કોઈ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. અને વ્યક્તિગત મારો સ્વભાવ જ એ છે, નિર્ણય કરતાં પહેલાં 10 વખત વિચાર કરવો, બધા મિત્રોને સાથે, અધિકારી કર્મચારીઓને પૂછીને સમજણ સાથે નિર્ણય કરવો. કર્યા પછી કમ વોટ મે, જે થાય તે સારા માટે લીધેલો નિર્ણય છે એનો અમલ કરાવીને જ રહેવું, આ મારો સ્વભાવ છે. પણ એ નિર્ણયો, આ જીદ નથી, જડતા નથી, એરોગન્સી કે ઈગો નથી, પણ લાગુ કરવા માટે ફોર્સ એપ્લાય કરવો જ પડતો હોય છે. કોઈ પણ એક નિર્ણયને લાગુ કરવો હોય તો ફોર્સ એપ્લાય કરવો જ પડતો હોય, નહીં તો લાગુ થઈ જ ન શકે. ધીરે ધીરે વિકાસના કામો થયા, ખૂટતા શાળાના ઓરડા થયા, આ થયું, તે થયું, સ્કૂલો, કોલેજો, મેડિકલ કોલેજ, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, નર્સિંગ કોલેજ, IIIT. ક્યારે વિચાર ના કરી શકાય IIIT કોલેજ દીવમાં આવે. આખા દેશમાં કદાચ કેટલે 25 છે ને, 25. આવડા મોટા વિશાળ જનસંખ્યા ધરાવતા દેશમાં, 130 કરોડની આબાદીવાળા દેશમાં 25 IIITના સેન્ટર હોય, એમાંથી માત્ર 7 લાખની વસ્તી ધરાવતા પ્રદેશમાં IIIT સેન્ટર મળે, એ મારા બાળકોનું કેટલું સદનસીબ હશે. સંતોષ મિત્રો આ આપે, સંતોષ એનો થાય. એને જીવનમાં ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી, એની માગણી નહોતી કરી, માગવાની સમજણ પણ નહોતી કે IIIT માગી શકાય. માગી શકાય તો 4 મેડિકલની સીટ 5, 5ની 6, 6ની 7, 7ની 8 કરી હોય તો છાપામાં ફોટો આવે, વિજય ભટ્ટ असली आज़ादीમાં લખી નાખે, વર્તમાન પ્રવાહમાં લખી નાખે. इस बार 6 से 7 हो गई, बहुत बड़ी सफलता मिली है. આ આપણા માપદંડ થઈ ગયા હતા. મિત્રો, તમે કલ્પના કરો તો 70 વર્ષની આઝાદી પછી પણ 7 દશક પૂરા થયા, માળ 15, 17, 18, 20 મારા આદિવાસી બાળકો એને મેડિકલમાં એડમિશન મળ્યું. મિત્રો, સંતોષ એ વાતનો થાય, દર વર્ષે 25 થી 30 મારા આ વિસ્તારના આદિવાસી બાળકો આ મેડિકલ કોલેજમાં ભણીને જ્યારે આ પ્રદેશની સેવા કરશે, તારે આપણને સંતોષ થાય કે કશું કરી બતાવ્યું છે. આ કરવાનો સંતોષ છે. માત્ર મારો વિષય નથી, મારી આખી ટીમ. મિત્રો, એમને નથી થતું સંતોષ. ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી કેટલા સ્ટુડન્ટો બહાર પડશે, નર્સિંગમાંથી કેટલી બેન દીકરીઓ બહાર પડશે. અહીંનું સીધું કનેક્શન ઇંગ્લેન્ડ સાથે છે.
કેટલાય બધા એનઆરઆઈ છે અહીંયાથી. એ દીકરીઓને વિદેશમાં પણ જોબની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે, એનું જીવન બદલાશે. મિત્રો તમે કલ્પના કરો કે 20 વર્ષ પછી, એક ઇમેજિન તમારી કલ્પના કરજો કે 20 વર્ષ પછી જે પ્રદેશમાંથી દર વર્ષે 25 આદિવાસી બાળકો ડૉક્ટર થાય, 20 વર્ષમાં 500 બાળકો થયા. ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં આવા એટલા ને એટલા બીજા એના કરતાં ડબલ 1000 જેટલા ડિગ્રી એન્જિનિયર વિદ્યાર્થીઓ મળશે, તમને પાસ આઉટ થશે. IIITમાંથી નીકળશે, નર્સિંગમાંથી નીકળશે. 7 લાખની વસ્તીમાં જ્યારે તમે કલ્પના કરો, 1500 લોકો, 20 ટોટલ ગ્રામ પંચાયતો 40ની આસપાસ. એક ગામ એવું નહીં હોય કે જ્યાં ડૉક્ટર નહીં હોય, એન્જિનિયર નહીં હોય. તમે કલ્પના કરો કે પરિવર્તનની આંધી કેટલી મોટી આવશે. મિત્રો આ બધી બાબતો અમને સંતોષ આપતી હોય છે ને પ્રેરણા પણ આપતી હોય છે. અમને થાક નથી લાગતો, એનું કારણ આ છે. લાલુભાઈ કહે કે રજા નથી હોતી, શનિવાર નહીં, રવિવાર નહીં. સાચી વાત છે. આખી ટીમ હવે તો કદાચ એમને શનિ રવિ કેલેન્ડરમાં જોતા પણ નહીં હોય મારા અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ, એવું મને લાગે છે. દિવસ રાત મજૂરી કરે છે. અનેક નાના નાના દાખલા છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક અહીંની જે છે કેવી અવસ્થામાં હતી, એનું સંચાલન અધિકારીઓના હાથમાં આવે. પરમેનન્ટ નથી, પણ થોડીક લથડી ગયેલી વ્યવસ્થા હતી અને ઠીક કરવાનો પ્રયાસ. આ એક દાખલો છે. નફાના ધોરણમાં કેટલો વધારો થયો. નાબાર્ડને જે ઓબ્ઝર્વેશન છે, એનપીએમાં ઘટાડો થયો, રિકવરીમાં વધારો થયો. શા માટે કર્યા? આ બધું કરવા માટે મિત્રો અળખા થવું પડે છે. વ્યક્તિગત સંબંધો પણ બગડતા હશે. કે અમે આપવાના હતા, અમે પૈસા નહોતા ભરવાના, શાના માટે અમારા ઘર આગળ આવીને ઢોલ વગાડવાનું, શાના માટે અમારે એડવાન્સ ચેક લેવાના? થાય, પણ અલ્ટિમેટલી આ પ્રજાના પૈસા છે. ટ્રસ્ટી તરીકે અધિકારી કામ કરે છે, ઓનરશિપ નથી, ટ્રસ્ટી છે. કર્યું મિત્રો. અહીંયા નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત દલ બદલ કાનૂન જ નહોતો. રોજ હરાજી થાય. સાચી વાત છે ખોટી વાત છે રાકેશ, સોનલબેન, બાબુભાઈ, બરાબર છે મારી વાત? રોજ હરાજી થાય. લોકતંત્રના લીરા ઉડતા હતા. કાનૂન વ્યવસ્થા ઊભી કરી. મારી બહેનો માટે 50% રિઝર્વેશન આપવાનું કામ આ પ્રશાસને કરી અને મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉદાહરણ પાડ્યું. લોકસેવા માટે એમની એટલી જ ભાગીદારી ઊભી કરી છે. અરે ક્યાંક મારા અધિકારીઓએ એના જોબ ચાર્ટમાં નથી. આદિવાસી ડુંગરામાં રખડી અને ગાયની યોજના ઊભી કરે, એનો બોટલિંગ પ્લાન્ટ નહીં થાય, એનું શુદ્ધ ઘી મળે, દૂધ મળે. મારા આદિવાસીને 50 રૂપિયા બજારમાં 24 રૂપિયા વલસાડમાં ડેરી લે દૂધ લઈ જાય, અહીં 48 થી 50 રૂપિયા એને મળે, ભાવ મળે. એના માટેની મથામ કરી. અને બ્રાઉન રાઈસ, મશરૂમ શા માટે આ કરે? મારા આઈએએસ અધિકારી, સિનિયર મોસ્ટ આઈએએસ અધિકારી લોકો, એ સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપની બહેનો એની સાથે પલાઠી વાળી, એની સાથે વાર્તાલાપ કરે. આ દ્રશ્ય જોઈએ ને જ્યારે, તારે અંદરથી એમ થાય કે ના, સાચી દિશામાં છીએ આપણે. દિશા બિલકુલ સાચી છે, સહેજ પણ ખોટી દિશા નથી. મિત્રો સંતોષ આ બાબતનો થતો હોય છે. ટીમ એઝ અ હોલ જે કામ કરવાનું જે જનૂન થતું હોય છે, આ નાની 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 બાબતો પ્રેરણા આપતી હોય છે. સંઘર્ષ આવે. અક્ષય પાત્ર કર્યું ત્યારે અનેક પ્રકારની નાની મોટી દરેક પોતાની સમજણ મુજબ વાતો કરે, ઠીક છે, ચાલ્યા કરે. અમારા મનમાં પાક્કું હતું
કે 65,000 બાળકોને સારું ગુણવત્તાયુક્ત પોષણક્ષમ આહાર મળવો જ જોઈએ. મિત્રો, અહીં બેઠેલા જેટલા છે, ઈમાનદારીથી કોઈ તમારા ઘેર કૂક હોય, આજે એક કૂક આવે ને અઠવાડિયા પછી બીજો આવે ને ત્રીજો જતો રહે ને ત્રીજો આવે, દરેકના ટેસ્ટ અલગ અલગ આવે કે ના આવે? આવે કે ના આવે? હવે આ 65,000 બાળકોને જુદી જુદી, જેને કોઈ કુકિંગનો અનુભવ નથી, એવા બધા લોકો જ્યારે મારા આદિવાસી બાળકોને રાંધીને ખવડાવતા હોય, કેટલી શુદ્ધતા જળવાતી હોય એમાં. અહીં મોટાભાગના લોકોએ અક્ષય પાત્રનું કિચન જોયું હશે, અને આ કિચન 5 વર્ષમાં શું ફાયદો? આ કિચનના કારણે કોરોના વખતે માત્ર વોટ્સએપ ઉપર SMS કર્યો હોય, અને મારા કલેક્ટર સંદીપ હોય કે મારા ત્યાંના દમણના કલેક્ટર રાકેશ વિનાશ હોય, તમારા ત્યાં ભોજનની સર્વિસ તમને આપી છે. સાહેબ, આ કિચનના કારણે સંભવ બન્યું છે. કોઈ તકલીફ નથી પડી. પડી હતી કોઈને જમવાની તકલીફ? એક સફળતા શું છે મિત્રો? પુરુષાર્થ જે કર્યો છે અધિકારી મિત્રોએ, એમને કંઈ મળતું જ નથી, કંઈ થતું જ નથી. મેં કશું જ નથી કર્યું. માત્ર ને માત્ર મારા અધિકારી કર્મચારી મિત્રોના પુરુષાર્થના કારણે જ લડે સિપાહીઓ નામ સરદાર કા, એવું છે. આ મહેનત માત્ર મારા અધિકારીઓએ કરી છે. દિવસ રાત મહેનત કરી છે. પોતાના નાના બાળકોની પણ ચિંતા નથી કરી, પોતાના સામાજિક કૌટુંબિક જીવનની પણ ચિંતા નથી કરી. એમને ચિંતા કરી છે મારા ભોળા આદિવાસીની, મારા ભોળા માછીમારની. એમની ચિંતા કરી છે. વિદ્યાર્થીઓનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બને એના માટેની મથામણ કરી છે. મિત્રો, આ કોરોનાનો કાળ સમગ્ર દેશમાંથી એક વાતાવરણ બની ગયું કે ભાઈ લેબર પોતપોતાના, જે માઇગ્રેટેડ લેબર હતા, પોતપોતાના વતનમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અવ્યવસ્થાઓ ઊભી કરીને અહીંથી ભાગવાની શરૂઆત થઈ હતી. બીજા બધા રાજ્યોની વાત કરું છું. આ સંઘ પ્રદેશે કોરોનાની મહામારીમાં 21 માર્ચ 21 માર્ચ को लॉकडाउन 21 मार्च था ना शायद, सॉरी 24 मार्च प्लस माइनस 2 डेज. 24 मार्च लॉकडाउन, 27 માર્ચે આ પ્રદેશની અંદર મારી ફાર્માની ઇન્ડસ્ટ્રી ધમધમતી હતી. આ સફળતાનું રહસ્ય છે મિત્રો. હાઇડ્રોક્સી ક્લોરોક્વિન જ્યારે સમગ્ર વિશ્વને જરૂર હતી, એ વખત આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આદેશ માત્રથી કે તાત્કાલિક અહીંયા આગળ મારી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ થવી જોઈએ, પ્રફુલ્લભાઈ એની વ્યવસ્થા કરો. મારા અધિકારી મિત્રોએ તમામ વ્યવસ્થા કરી અને વિશ્વને આપણે ગોળીઓ આપવાનું કામ આપણે કર્યું છે. દવાઓ પૂરી પાડવાનું કામ આ સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસનના અધિકારી કર્મચારી મિત્રોએ કર્યું છે. આ કોરોનાની મહામારીમાં અહીંયાથી લેબર અહીંથી જવાની કોઈ નામ નહોતું લેતું. થોડીક શરૂઆત થઈ, મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 75 થી 80,000 संदीप में राइट 75 से 80,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था. 75 થી 80,000 લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું કે અમારે જવું હતું. વ્યવસ્થાઓ સુંદર ગોઠવી હતી, પણ અહીંયાથી ગયા કેટલા? માત્ર 40,000. મિત્રો, એમનો ભરોસો જીત્યા છીએ ને એનો આનંદ છે. રાજનીતિમાં રહેલા લોકો ચૂંટણી જીતી શકાતી હોય છે, પણ કોઈનો ભરોસો જીતવો ને એ બહુ જ અઘરું કામ છે. એમને નથી જીતાતું. એના માટે પરસેવો પાડવો પડતો હોય, એના માટે મજૂરી કરવી પડતી હોય છે. વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો તો મારા શ્રમિક ભાઈઓ બહેનોનો. અને અહીંથી જેટલા મિત્રો ગયા છે એને રેલવે સ્ટેશન ઉપર મારા અધિકારી, મહિલા અધિકારી હોય કે મારા જે કોઈ અધિકારી મિત્રો છે, એના ભાલ ઉપર તિલક કરે, એને અક્ષત લગાડે, ચોખા લગાડે, એને એની કીટ આપે, એને માસ્ક આપે, એને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા આપે, એને નાસ્તો આપે.
સાહેબ આનાથી એની આરતી ઉતારે, આનાથી વધારે તો સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસન શું કરી શકે? મિત્રો, આ સંતોષ છે. 5 વર્ષની સફળતા શું? તો એનો સંતોષ તો આ સંતોષ. સંતોષ આ છે. માનવીના મનને જીતવું અઘરું નથી, સહેલું નથી મિત્રો. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કેવી પરિસ્થિતિ મિત્રો આવી હતી. સમગ્ર વિશ્વ લોકડાઉન, ધંધા રોજગાર બધી જગ્યાએ નાની મોટી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ હતી. એવા વખતે મારો આદિવાસી શું કરશે? દલિત, પીડિત, વંચિત, શોષિત, જેની આર્થિક રીતે કમજોર છે, એવા લોકો કેવી રીતે જીવન પોતાનું નિભાવશે? अगौ 3 महीना ऐसा ही था ना, और दूसरी बार 5 महीना. पहले वाले में 3 साल 3 महीने और दूसरे वाले में 5 महीने. તમે વિચાર કરો મિત્રો, 8 મહિનાનું રાશન બિલકુલ મુફ્ત આપવાનું કામ આ સરકાર કરે. આનાથી વધારે બીજું શું કરી શકાય? અને એ કરવાનો આનંદ હોય છે મિત્રો. એના ઘરે બાળક ભૂખ્યું ના સૂવે. મિત્રો, આ ચિંતા પ્રશાસનની છે. મિત્રો, મને જણાવતા આનંદ થાય, કોરોના વખતે ક્યાંક ફરિયાદો સાંભળી છે. તમને જે અનુભવ હશે કદાચ એ વિષયનો, ક્યાંક નાની મોટી સ્વાભાવિક છે. વ્યવસ્થાઓ કરતાં જરૂરિયાત વધી જાય તો અવ્યવસ્થા થવું એ બહુ સ્વાભાવિક ઘટના છે. એમાં કંઈ મોટી વાત નથી. તમારા ઘરે 4 માણસોની જનસંખ્યા હોય, ઘરે 500 ગ્રામ કે અથવા તો લીટર દૂધ રહેતું હોય, અને તમારા ઘરે 25 માણસ આવી જાય તો સ્વાભાવિક રીતે કે દૂધ લાવવામાં થોડી તકલીફ હોય, આ થાય, ચા થોડી વહેલી મોટી થાય, બની શકે. પણ અહીંયા એ પણ નથી થયું. અહીંયા સરકારી હોસ્પિટલ કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ, એને રેમડેસિવિર જોઈએ કે એને ઓક્સિજનનું સિલિન્ડર જોઈએ, એને ખાલી માત્ર વોટ્સએપ કરવાનું તો મારા અધિકારીઓને દવા બી પહોંચાડે અને ઓક્સિજન પહોંચાડવાનું મફતમાં આ કામ પણ સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસને કર્યું છે. લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડતું હતું. હા કે ના? આમાંથી ક્યાંક એવા હશે, દુર્ભાગ્ય છે બિચારા, કોઈના કોઈ સ્વજન કોઈએ ગુમાયો જ હશે. કોઈના કોઈ સ્વજન નજીકનો આગો પાછો કોઈના કોઈ સ્વજન ગુમાયો છે કોરોનામાં. પણ સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસને ખૂબ કાળજી લીધી છે. દિવસ રાત નથી જોયું. મિત્રો, આ એકના એક સ્થિતિમાં 17-18 મહિના સુધી કામ કરવું, કેટલા તણાવ સાથે કામ કરવાનું, પોતાની જિંદગીને જોખમમાં મૂકીને કામ કરવાનું. એ આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારી અધિકારીઓ, સરકારી અધિકારી કર્મચારીઓ, મારા શિક્ષક મિત્રો હોય, મિત્રો સફળતા પહેલા ડોઝમાં કદાચ મારી પાસે એક્ઝેક્ટ આંકડા નથી અને આંકડાની માયાજાળમાં પડતો નથી, પણ 100% વેક્સિનેશન આ દેશમાં થયું હોય એવા પ્રદેશોમાં આ સંઘ પ્રદેશ કદાચ સૌથી પહેલો હશે. ફર્સ્ટ ડોઝ. એક તરફ રસીકરણ નહીં કરવું, અમારે નથી કરાવવું, આવો વિરોધ પત્રકાર મિત્રોને, જાગૃત મહેશ શર્મા હોય કે આ બધા મિત્રો હોય, સમાજના આગેવાનો હોય, આ બધા લોકોને કહ્યું, અલગ અલગ રાજકીય પાર્ટીના આગેવાનોને કહ્યું, દરેકને કહ્યું કે તમે અપીલ કરો, રસીકરણ થાય. ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓને કર્યું. પરિસ્થિતિ બદલાઈ. આજે આપણે માત્ર સંઘ પ્રદેશના જેટલા નાગરિક છે એટલાનું જ રસીકરણ છે એવું કર્યું છે એવું નથી. મને સમજણ છે ત્યાં સુધી આપણી જે પ્રોજેક્ટેડ કે અથવા તો એક્સપેક્ટેડ હતું 5 લાખ 1,000
હા? એની સામે 6,11,000 6,10,000 કરતાં વધુ લોકોનું આપણે રસીકરણ કરવાનું કામ પૂરું કર્યું છે. પહેલા ડોઝ. એ યુપીથી આવ્યો હોય, બિહારથી આવ્યો હોય, રાજસ્થાનથી હોય, ઉત્તરાખંડથી હોય, ઝારખંડથી હોય, બંગાળથી હોય, ઓરિસ્સાથી હોય, એ મારા ભારતનો નાગરિક છે, મારો ભાઈ છે, એની ચિંતા આપણે કરીશ. એને પણ મફત વેક્સિન આપીશ, શોધીને આપીશ. દમણ દીવમાં જે નિર્ધારિત છે વોટર લિસ્ટ મુજબ 100% નહીં, 132% દમણમાં વેક્સિનેશન છે. અહીંયા આગળ 128% વેક્સિનેશન છે. મિત્રો, ચિંતા કામ કેવી રીતે કરી શકાય આ એના ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. નહીં તો 100% થઈ ગયા, સર થઈ ગયું છે 100%, કશું કંઈ કરવાની જરૂર, બધું પતી ગયું. મિત્રો, એના માટે નથી. એક વ્યક્તિની જિંદગી બચે, એક જિંદગી બચાવવાનો મારી આખી ટીમે પ્રયાસ કર્યો છે. તફાવત કેટલો છે એ તમે જુઓ. ભૂતકાળમાં પણ મારે બહુ ઊંડા ઉતરવું નથી. જેને જે કર્યું એને મુબારક. મિત્રો, નિયમોના કેટલું મોટું ઉલ્લંઘન. મને બહુ એક્ઝેક્ટ નિયમોની માળખાની ખબર નથી, પણ મને જે ફીડબેક છે અધિકારીઓ જે કહ્યું છે, વારસાઈ કોની થાય? વારસદારની. વારસાઈ કોની થાય? વારસદારની જ થાય ને. હું વારસાઈ કરું તો મારા બાળકના નામે કરું ને. સિલવાસામાં એવા અનેક દાખલા છે. બિચારા ગરીબ આદિવાસીને ખબર જ નથી, એને શું ભણ્યો નથી, એના નામે વારસાઈ કરીને કેટલી બધી લોકોએ કેટલી જમીનો લઈ લીધી. મિત્રો, કલ્પના કરો કે શું કાયદાની સરેઆમ ઉલ્લંઘન. બદલાશે, આવશે. હાથ ઉપર લીધું છે, હાથ ઉપર લીધું છે. ગરીબનો અન્યાય કરવાનો આપણો કોઈ અધિકાર જ નથી. અને અમે જે કરીએ છીએ એ કોઈને તકલીફ આપવા માટે નથી કરતા, પણ કોઈને થયેલા અન્યાયને એને ઠીકઠાક કરીએ છીએ. થયેલી ભૂલને સુધારવાનો પ્રયાસ છે. પણ જો આપણે ખોટા ચશ્મા પહેરીએ કે આ કલેક્ટર નકામો છે ને, આ સેક્રેટરી નકામો છે ને, આ અધિકારી આમ છે ને, ચાલો આ પોલીસવાળો મારી પાછળ પડી ગયો છે, તે ગુનો કર્યો છે તો તને સજા થવાની જ છે. અને એનું સંશોધન કરવાની જવાબદારી જ છે. મિત્રો, પ્રશાસનિક અધિકારીઓ મારી સમજણ મુજબ જેટલું સંભવ હોય એના કરતાં પણ વધુ કરવાનો અધિકારી કર્મચારીઓએ પ્રયાસ કર્યો છે. હું આજના 5 વર્ષ જ્યારે અહીં પૂરા થાય છે ત્યારે એમનું નત મસ્તકે વંદન કરી અને અભિનંદન કરું છું. દિલથી મહેનત કરીશ, મને સંપૂર્ણ સંતોષ. કઠોર પરિશ્રમ કર્યો છે અને પરિશ્રમના પુરાવા, અમારે પુરાવાની જરૂર નથી, પણ પુરાવા મળતા હોય છે. કશું એણે જતું જ નથી. ગઈકાલે અમારા બધા અધિકારી મિત્રોએ આ 5 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં અમને મુથમ્બા મેડમે બધું બતાવ્યું, વર્ણન કર્યું હતું કે એવોર્ડ આ તે કેટલીક ભારત સરકારના વગેરે વગેરે. 69 એટલે ઓલમોસ્ટ વી કેન સે રાઉન્ડિંગ 70. 60 મહિનામાં 70 એવોર્ડ, સન્માનપત્ર આ તમને મળે. 60 મહિનામાં 70 એટલે ઓલમોસ્ટ 1.2 પર મંથ. મિત્રો, એ પરસેવો પાડ્યો હોય ને તારે મળે. 100 મીટર દોડમાં રહેવું હોય ને તો પરસેવો પાડી નાખ્યો હોય, 8 મહિના દોડ કર્યું હોય તો ઓલિમ્પિકમાં એમનો નંબર ના આવે. ફર્સ્ટ મેડલ લેવું હોય ને
ગોલ્ડ લેવો હોય, સિલ્વર લેવો હોય, બ્રોન્ઝ લેવો, બાકી પછી તો લાઈનમાં એમને પછી બહાર ફરવું પડે. મારી ટીમે જે ગોલ્ડ કે બ્રોન્ઝ કે સિલ્વર કે એના માટે જે પુરુષાર્થ કર્યો છે અને એમના પ્રયાસોથી જે મળ્યું છે એમનું હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું, હૃદયપૂર્વક. અને આ બધા કામની અંદર બધા ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ, ઉદ્યોગ ગૃહના મિત્રોએ, પત્રકાર મિત્રોનો વિશેષ ઉલ્લેખ કરું છું. આજે મારા 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન એક પણ અખબારે આજ દિન સુધી કોઈ આલોચના, ટીકા કે કરવાનું આજ દિન સુધી ક્યારેય નથી કર્યું. એના કારણે મારો ઉત્સાહ પણ ટકી રહ્યો છે અને અમને એક નવી પ્રેરણા મળી છે. એમનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, આખી ટીમનો. ક્યારેય કોઈ અમારા માટે પેલું નથી કરી વાત, નેગેટિવિટી ક્યાંય દેખાય જ નથી. કારણ કે લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થામાં ફોર્થ પિલર છે, એને આલોચના કરવાનો અધિકાર છે, પણ એમને પણ પ્રશાસનિક વ્યવસ્થાઓમાં ક્યાંય ત્રુટિ જણાઈ નથી. એ અમારું સદભાગ્ય છે. મિત્રો, આખી આ જર્નીમાં ભાઈ યાદવજીએ કહ્યું એમ કે સુરક્ષાનો અસુરક્ષા હતી, અસલામતી. મિત્રો, કલ્પના કરો, ઉદ્યોગ ગૃહના મિત્રોએ કરોડો રૂપિયા લગાવ્યા હોય. એમને એક દાખલો આપ્યો ઇન્ડસ્ટ્રીનો, લગભગ 800 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે 1000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે. મિત્રો, એને ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ કરીને અહીંથી જવું પડ્યું હોય. તમે કલ્પના કરો કે આપણે એ આવીએ કે આપણે હોય તો શું થાય, શું થાય? સાહેબ, એક સાયકલને રોડ ઉપર એક ખીલી પડી હોય અને તમારી સાયકલના ટાયરને પંચર થાય ને તો એ આડોશ પાડોશવાળા જે જગ્યાએ જેનું ઘર હોય ને એને સાલા ગાળ બોલો, સાલો કેવો ડફોળ માણસ છે, એ રોડ ઉપર ખીલી નાખી, સાલા મારા ટાયરની પથ્થર પાડી કાઢી. એક ટાયરના પંચર પડે એમાંય તો આ માણસને 1000 કરોડની ઇન્ડસ્ટ્રી એથી બંધ કરવી પડી છે. ત્યારે એને કેટલી પીડા થઈ છે. એની ચિંતા આપણે કરવાની છે. એની ચિંતા માત્ર પ્રશાસન કરે એવું નહીં, આપણે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ મિત્રો પણ કરીએ, પત્રકાર મિત્રોએ કરીએ, સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ પણ કરીએ. કારણ કે આ સંઘ પ્રદેશની આબાદીના મૂળમાં જો કોઈ હોય તો સૌથી પહેલો ઉદ્યોગ છે. એના કારણે અહીંયા ખુશાલી છે. અને એના કારણે અહીંયા બંને સંઘ પ્રદેશમાં લગભગ 2.5 થી 3 લાખ લોકો સમગ્ર દેશમાંથી અહીંયા રોજગાર મેળવવા માટે આવ્યા છે. મિત્રો, એમની પણ ચિંતા, એ પરિવારના સ્વજન છે, એ પણ આપણા પરિવારના સ્વજન છે. એમને સ્ક્રેપની વાત કરી, મારા અધિકારી મિત્રોએ ઓનલાઈન સ્ક્રેપની જે વ્યવસ્થા ઊભી કરી, એના કારણે જે પારદર્શિતા આવી, ટ્રાન્સપોર્ટમાં પારદર્શિતા આવી, હવે પેલું સિક્યોરિટીમાં લગભગ આવી પૂરું થવા આવ્યું છે. એ કરી આપીશું, ચિંતા ના કરશો યાદવજી. મિત્રો, આ કરવા પાછળનું કારણ ઉદ્યોગ ગૃહો ખૂબ સરળતાથી ચાલે, એમને સલામતીનો અહેસાસ થાય તો નિરાંતે પોતાનો વ્યવસાય કરી શકે. એના માટેની આ મથામણ છે. અને અભિનંદન આપું અમારા અધિકારીઓને. ગઈ 15મી ઓગસ્ટે મેં એની ઘોષણા કરી હતી, એને લોન્ચિંગ કર્યું હતું. આ 15 ઓગસ્ટ ગઈ 1 વર્ષ થયું, 1 લાખ મેટ્રિક ટન સ્ક્રેપનું ઓનલાઈન ઓક્શન થાય. આનાથી વધારે બીજી ઉપલબ્ધિ શું હોય છે? 65,000 જેટલા ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસીસ ઓનલાઈન થાય. કરો, તમે ધંધો કરો. તમને કોઈ સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસને તમે નિરાંતે ઘેર જઈને વિચાર કરજો. તમને ધંધો કરતા હોય એમને ક્યારે અમે કોઈ અડચણ તમને પૂરી એટલે સમસ્યા થવા જ નથી દીધી. અમે તમને કદાચ નાનું મોટું સૂચન કર્યું છે કે મારો શ્રમિક ભાઈ બંગાળથી આવે, ઉત્તરાખંડથી આવે, ઝારખંડથી આવે, રાજસ્થાનથી આવે, યુપી આવે, બિહાર આવે, તમે એને જાનવરની માફક રાખો. એની સાથેનો વ્યવહાર તો માનવીય હોય. એને ટોયલેટ બાથરૂમ માટે, સવાર માટે, શૌચક્રિયા માટે એને લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે, એટલી અપૂરતી વ્યવસ્થા હોય
તો મિત્રો સુધારવાનું અમે નાનકડું સૂચન કર્યું અને ચાલ માલિકોને અભિનંદન આપું કે એમને આ વ્યવસ્થા લગભગ આ પ્રદેશમાં કરી છે, એના કારણે એ સમસ્યાઓનો લગભગ નિકાલ થયો છે. પૂરતા શૌચાલય, પૂરતી સ્નાનાગર, આ બધી જ વ્યવસ્થાઓ ચાલ માલિકોએ કરવા માટેનો નિષ્ઠાપૂર્વકનો પ્રયાસ કર્યો છે. મિત્રો આ 5 વર્ષ સુધી નાનું મોટું બધું કર્યું છે, તમને ગમ્યું છે. મિત્રો આ જે છે 2016નું અવિશ્વાસનું વાતાવરણ, 2021માં વિશ્વાસનું વાતાવરણ, અવિશ્વાસમાંથી વિશ્વાસ તરફની આખી યાત્રા એ આ 5 વર્ષની ફલશ્રુતિ છે. અવિશ્વાસમાંથી વિશ્વાસ, ભરોસો જીતાયો છે. તમને તો કદાચ રોડ જોઈને આનંદ થયો છે, મેડિકલ કોલેજ જોઈને આનંદ થયો છે, પણ અમને આખી અમારી ટીમને, બધા કર્મચારીઓ સહિત આ 3 દિવસ જે નાના મોટા કાર્યક્રમ થયા, અને આ 3 દિવસ અમે ઉજવણી નથી કરી. 3 દિવસ અમે ઉજવણી નથી કરી. આ 3 દિવસ કાર્યક્રમ જ કર્યો છે. એ સ્વચ્છતાનો હોય, પ્લાન્ટેશનનો હોય, બેનિફિશિયરને ભારત સરકારની જેટલી યોજનાઓ છે એનો લાભ આપવાનો પ્રયાસ હોય, પણ એને એક સાથે એક જ દિવસે કરી અને એના કારણે પ્રદેશમાં એક હકારાત્મક માહોલ ઊભો થયો છે, હકારાત્મક વાતાવરણ ઊભું થયું છે. લોકોએ મન મૂકીને છે ને ભાગીદારીમાં જે સહયોગ કર્યો છે, જેનાથી જેટલું બનતું હોય એટલું બધું જ કરવાની કોશિશ કરી છે. અને મિત્રો આ બધું જ કદાચ મને આ કરવાની સમજણ મળી હોય તો આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાંથી પ્રેરણા મળી છે. એમણે મને આ રસ્તે કહ્યું છે કે આવું કરી શકાય પ્રભુ. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીની પ્રેરણાના કારણે આ નવા કામ કરવાની, નવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવાનું, જન સુખાકારી, જન કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લોન્ચિંગ કરવું એટલેથી પૂરું નહીં, એમનો અમલ કરાવવો એટલેથી પણ પૂરું નહીં. એમનો જે સ્વભાવ છે એમાંથી એમનું શીખવા મળ્યું છે. સાતત્યપૂર્ણ પ્રયાસ, કન્સિસ્ટન્સી, એને જ્યાં સુધી પરિણામમાં ગોલમાં કન્વર્ટ ન થાય ત્યાં સુધી તમારે એને લગાતાર એની પાછળ રહેવાનું છે, તો જ તમને પરિણામ મળે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અમને જે પ્રેરણા આપે, તમે કલ્પના કરો આ સંઘ પ્રદેશ માટે કેટલો સ્નેહ હશે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને. દીવમાં આવે, દમણમાં આવે, સિલવાસામાં 2 વખત આવે, ગૃહમંત્રી શ્રી આવે, ગૃહમંત્રી શ્રી દીવમાં આવે, ગૃહમંત્રી શ્રી સિલવાસામાં આવે, ગૃહમંત્રી શ્રી નવી સરકાર બન્યા પછી અમિતભાઈ શાહ અહીંયા પણ આવે, ભારત સરકારના કેટલા મંત્રી અહીંયા આવે. કેટલા રાષ્ટ્રપતિજીની તમે કલ્પના કરો મિત્રો, દીવ, દમણ, સિલવાસા 3 જગ્યાએ આદરણીય રાષ્ટ્રપતિ મહોદય દીવમાં 4 દિવસ 5 દિવસ ત્યાં આપણા કાર્યોનું નિરીક્ષણ કરે, માર્ગદર્શન કરે, પ્રેરણા આપે. મિત્રો અમને સંતોષ થઈ જાય. અવિશ્વાસથી વિશ્વાસની જે વાત છે ને, અને આજે એવું વાતાવરણ બન્યું છે ત્યાં ટેક ઇટ ગ્રાન્ટેડ. અમારા સંદીપ હોય કે ત્યાં સલોની હોય અથવા તો રાકેશ હોય, ત્યાં જઈને ડેપ્યુટી કલેક્ટર અમારું શું નામ શર્માજી, અપૂર્વ અથવા તો મોહિત જઈને લાઈન કરી આવે કે આટલેથી આ રોડ પહોળો કરવાનો છે, કે ગામના લોકો હાથ પાડે, કોઈ નાદ ના પાડે. સંમતિપત્રક થઈ ગયું હવે. સંમતિપત્રક, હા સાહેબ કઈ વાત નથી, દોરો લાઈન, હા કે ના. મિત્રો આ સફળતા છે. સફળતા આ છે. લાઈન લગાવી છે, કોર્ટમાં જઈ શકે, ધરણા કરી શકે, પ્રદર્શન કરી શકે, પણ એને પણ સમજણ કેળવી. મારી વાત સંઘર્ષ, સમજણ, એને સમજણ કેળવી કે ના
કલેક્ટર કરે છે અથવા તો ડેપ્યુટી કલેક્ટર કરે છે કે પોલીસ ઓફિસર જે કંઈ કામ કરે છે, પ્રશાસનિક અધિકારી કામ કરે છે. લાલુભાઈએ કહ્યું એમ કે કોઈ અહીં બેઠેલામાંથી કોઈ એના ઘેર નથી લઈ જવાનું. અહીંના લોકોની સુવિધા માટે છે, સુખાકારી માટે છે. વ્યક્તિગત રીતે કોઈને હાનિ પહોંચાડવાનો લેશ માત્ર ઈરાદો નથી, લેશ માત્ર ઈરાદો નથી. અને એના જ કારણે આ તમારા સહયોગ અને આશીર્વાદના કારણે એમના કામ કરવામાં સફળતા મળી છે. મિત્રો, આજે હવે દિવસ એ છે સંકલ્પ કરવાનો. 5 વર્ષ તો કર્યું, હવે આગળ શું કરવું એનો આપણે બધાએ સૌએ સંકલ્પ કરવો પડે. મિત્રો, હું એવું દ્રઢપણે માનું છું વ્યક્તિગત રીતે, અને સમગ્ર રીતે આપ પણ સહમત થશો કે દેશ એક ટેક ઓફ કર્યું છે, નવી દિશામાં એને ઉડાન ભરી છે. જવાબદારી આપણી સૌની છે. કંધેથી કંધા મિલાઈને જો આપણે આગળ ચાલીશું તો વિશ્વગુરુ બનતા વિશ્વની કોઈ તાકાત આ દેશને રોકી શકે એમ નથી. આ વાત તમે સ્વીકારીને ચાલજો, કોઈ નહીં રોકી શકે. મિત્રો, 4-5 વર્ષ આ જે છે પૂરા લગનથી, પૂરી નિષ્ઠાથી ઇન્ડસ્ટ્રીનો મિત્ર એવું નક્કી કરે કે હું ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ જ કરીશ. હું કોઈ એર પોલ્યુશન કે વોટર પોલ્યુશન કે કેમિકલ પોલ્યુશન એના ઉદ્યોગમાં થતું છે, પણ હું એને ઝીરો ડિસ્ચાર્જ થાય એ પ્રમાણેની હું વ્યવસ્થા ગોઠવીશ. કોઈ અધિકારી આવે કે ન આવે, પરમાત્મા ઉપરથી જોવાવાળો છે, એના ગુનેગાર થવાની મારે કોઈ જરૂર નથી. આવો સંકલ્પ ઇન્ડસ્ટ્રીનો મિત્ર કરે, આ ગામમાં સુખ શાંતિનો માહોલ બની રહેશે. આ જવાબદારી છે. ચૂંટાયેલો જનપ્રતિનિધિ, મિત્રો, તમને માન મળે, સન્માન મળે. જનપ્રતિનિધિ તમે બની અને કેવી જગ્યાએ જાઓ તો આવી રીતે તમને ખુરશી ઉપર, સ્ટેજ ઉપર બેસવા મળે. જે નથી થયું ને એને એમ થાય ક્યારે જરા નીચું લાવું, અમને નીચે જ લઈ જવાની જ વ્યવસ્થા કરીએ ને આપણે તો, કારણ કે ઈર્ષા ભાવ તો હોય જ પાછો. પણ જે જનપ્રતિનિધિને માન મળે છે, સન્માન મળે છે, બુકે મળે, એની વાહવાહી થાય, મંચ ઉપરથી વાત કરવાનો અવસર મળે, એની બેઠક વ્યવસ્થા અલગ થાય અને ભોજનની વ્યવસ્થા અલગ થાય, આટલી બધી એની ખિદમત થતી હોય અને આપણે પ્રજા કાર્યો જ્યારે થતા હોય એમાં આપણે હાજર ના રહીએ, એમાં અસહયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, સમજણ કેળવવાની છે. સંકલ્પ એ કરીએ ભૂતકાળમાં જે ભૂલ થઈ તે, પણ મારા પ્રદેશના નાગરિકોનું ભલું થતું હશે, પ્રશાસનની દિશામાં પ્રયાસ કરતું હશે તો હું ખભેથી ખભા મિલાવી અને જે કંઈ કામ થતું હશે હું પૂરો સહયોગ કરીશ. કદાચ ગેરસમજ થતી હશે તો અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીશ કે સાહેબ આમાં શું છે, તો એનો માર્ગ નીકળી શકો. સંકલ્પ એ કરીએ કે પ્રદેશના વિકાસમાં અમે સહભાગી થઈએ. સંકલ્પ અનેક પ્રકારના થઈ શકે. મિત્રો, આજે સમય છે કે દેશ માટે, પ્રદેશ માટે, સમાજ માટે, ગરીબો માટે, છેવાડાના માનવીઓ માટે આપણે શું કરી શકીએ એમ છે. એક સાધારણ નાગરિક પણ કરી શકે છે. એક સાધારણ નાગરિક પણ એ કામ કરી શકે છે. લપ્પી ખાતો હોય, આમ કરીને ખાતો હોય, એ રોડ પર કચરો ના નાખે એ પણ આ પ્રદેશની મોટી સેવા છે. એક તો પહેલાં વ્યસનમાંથી મુક્ત થાય એવો સંકલ્પ આપણે કરીએ. કરી શકાય કે ના કરી શકાય? ઘર બરબાદ થાય છે, સમાજ બરબાદ થાય છે, દેશ બરબાદ થાય છે, પોતાનું સ્વાસ્થ્ય કથળી જાય છે. તો મિત્રો, સંકલ્પ કરી શકાય. પોતાની જાત માટે કરી શકાય. કોઈના પર ઉપકાર કરવાની જરૂર નથી. પોતાની જાત માટે, આપણામાં રહેલા નાના મોટા જે દૂષણ હોય, જે કુટેવો હોય, જે વ્યસન હોય, એમાંથી પણ આપણે મુક્ત થઈ શકીએ. હું આ તમને એટલા માટે કહું છું કે 5 વર્ષ પછી મને તમને પરિવાર સાથેનો એક નાતો બન્યો ને એવો ભાવ થઈ ગયો છે. મને એમ લાગે કે હું મારો અધિકાર છે કે હું તમને ક્યાંક નાનો ઠપકો પણ આપી શકું અને શિખામણ પણ આપી શકું. એ અધિકાર ભોગવવાનું મનથી આમ જાણે એવું નિશ્ચિત કર્યું હોય એવું લાગ્યા કરે. મિત્રો, આ કરી શકાય. મારા સંઘ પ્રદેશમાં
જે રિટાયર્ડ શિક્ષકો છે, રિટાયર્ડ અધિકારી મિત્રો છે, પોતાના વિસ્તારની અંદર નાનું મોટું કોઈ બાળકને ભણાવવાનું હોય, આ હોય તે હોય, નાનું મોટું કંઈ પણ કામ હોય, અઠવાડિયામાં 2 કલાક, અઠવાડિયામાં 1 દિવસ કશું કરી શકાય. શાળામાં તિથિ ભોજન, શુભ પ્રસંગ હોય ઘરમાં તો બાળકોને તિથિ ભોજન કરાવી શકાય. સ્વચ્છતાનું કામ હોય તો ચલો કઈ ફ્રી છીએ, નવરા બેઠા છીએ, શનિવારે કે રવિવારે શાળાના કમ્પાઉન્ડની અંદર નાનો મોટો કચરો પડ્યો છે, લાવો આપણે જરા સફાઈ કરી લઈએ. થઈ શકે છે. અનેક પ્રકારના કામ કરી શકાય છે. નિવૃત્ત ડૉક્ટર એટલે ડૉક્ટર છે, સરકારી સેવામાં હતા, પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ નથી કરતા, સન્ડે સેટરડે ચલો એક દિવસ હું મંદોરી જઉં, સિંદોરી જઉં, સુરંગી જઉં, ત્યાં જઈને બિચારું જે આદિવાસી છે એના માટે હું મથામણ કરું. કરી શકાય છે. અનેક પ્રકારના કામ કરી શકાય છે. અને મિત્રો આળસ ના રાખતા. સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસન કામ કરતું હોય, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ કરતા હોય, તો જેની સમાજમાં વિશેષ જવાબદારી છે અથવા તો જવાબદારી નથી એવા બધા જ લોકો આપણે સાથે મળી અને આ પ્રદેશના ઉત્તમ પ્રદેશ બનાવવા માટે અને એક મોડેલ પ્રદેશ બનાવવા માટે મથામણ કરીશું તો હું માનું છું આપણને કોઈ રોકી નહીં શકે, કોઈ જ નહીં રોકી શકે. અને કશુંક કર્યાનો મિત્રો સંતોષ થશે, કશુંક કર્યાનો સંતોષ થશે કે મેં કોઈના માટે, અને તમે લખી રાખજો મિત્રો, તમે તમારા માટે કંઈ પણ કરો ને તો તમને આનંદ નહીં થાય. આ મિત્રો અનુભવવાળી વાત છે, મારી અનુભવવાળી વાત છે. તમે ગાયને અથવા તો કૂતરાને ખાલી એક રોટલી નાખો ને તો એ તમે સોસાયટીમાં 4 ઘેર તમે ના કે એને કહો નહીં ને ત્યાં સુધી તમને શાંતિ નથી થતી. તમને સંતોષ થાય કે મેં આજે બે ગાયને રોટલી ખવડાવી. કોઈએ કૂતરાને ખાલી એક દંડો માર્યો હોય, એને નાની મોટી તમે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા માટે દવાખાને લઈ જાઓ ને તો એ તમને સંતોષ થાય છે. ક્યાંક મોડી રાતે તમે મોટર વાહન તમારું કોઈ પણ લઈને નીકળ્યા હોય અને બિચારો કોઈ અજાણ્યો માણસ ઊભો રહેલો હોય, એને તમે લિફ્ટ આપો અને એને જગ્યા સુધી પહોંચાડો તો એ તમને સંતોષ થાય છે. તમે ઘરે એનો તમને સંતોષ નથી, તમે એને ઘરે પહોંચાડ્યો એનો તમને સંતોષ. સંતોષ તમે બીજા માટે કંઈ પણ કરો એનો સંતોષ હોય છે. તો મિત્રો આજે આ સંકલ્પ દિવસે આપણે એવો નિર્ણય કરીએ, હું નાનું મોટું કોઈના કોઈ જે મને ફાવતું હોય, મારી બુદ્ધિ, શક્તિ, સામર્થ્ય જે કંઈ હશે, મારી અનુકૂળતા જે કંઈ હશે એ મુજબ હું નાનું મોટું કંઈ ના કંઈ કામ કરું એવો સંકલ્પ આપણે કરી શકીએ ખરા? નહીં ફાવે? પાછળ ફાવશે? મિત્રો આ કરવું છે અને આપણે નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? અહીં ચચરાટી થાય છે એટલે કહું છું. આ દેશ માટે આપણે નહીં કરીએ તો કરશે કોણ? શું બાંગ્લાદેશ કરશે? શું પાકિસ્તાન કરશે? આપણા માટે કરશે કોણ? આ દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આપણે લોકો જો પુરુષાર્થ નહીં કરીએ, આપણે લોકો જો સમજણ નહીં કેળવીએ, આપણે લોકો સમજણ કેળવી અને સક્રિય નહીં થઈએ તો કોણ આપણા માટે ચિંતા કરશે? કોણ ચિંતા કરશે? પોતાના માટે તો ખૂબ જીવી લીધું મિત્રો, ખૂબ જીવી લીધું. હવે સમાજ માટે ને દેશ માટે પણ જીવવાનો સમય આવી ગયો છે. ક્રાંતિકારીઓ મૂર્ખ નહોતા, લાગણીના આવેશમાં લીધેલા નિર્ણયો નહોતા. મહારાણા પ્રતાપ મૂર્ખ માણસ નહોતા. શા માટે જંગલોમાં રખડે? મહારાણા હતા, રાણા નહીં મહારાણા હતા. ગુરુ ગોવિંદસિંહ પોતાના બાળકોને દિવાલોમાં ચણાવી દે, શાના માટે? શિવાજી મહારાજ ડુંગરે ફરે, કોના માટે? ભગતસિંહ ફાંસીએ લટકી જાય, ચંદ્રશેખર આઝાદ, આવા અનેક ક્રાંતિકારીઓ, ગાંધી પોતાનું જીવન આખું સમર્પિત કરી દે,
સરદાર પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દે. એમને પોતાના વ્યક્તિગત જીવનો નહોતા મિત્રો? એમનું વ્યક્તિગત મોત શોખ નહીં હોય? કોણ મરવાનું પસંદ કરે ફાંસીના ફંદા ઉપર લટકી જઈને? મિત્રો, એ લોકોએ તો આઝાદી માટે પોતાના પ્રાણ સમર્પિત કર્યા, સર્વસ્વ સમર્પિત કર્યું. આપણે તો દેશ માટે જીવવાનું છે, મરવાનું નહીં, જીવવાનું છે. મારી વિનમ્ર પ્રાર્થના છે આ સંકલ્પ દિવસે, બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું, જેનાથી જેટલું શક્ય બનતું હોય એટલું આ દેશ માટે, આ સમાજ માટે, છેવાડાના માનવી માટે જેટલું બની શકે એટલું કરવાની કોશિશ કરજો. મિત્રો, હું તમને વિશ્વાસથી કહું છું, તમે કરજો અને તમને સંતોષ ના મળે તો મને યાદ કરજો. તમને સંતોષ થશે જ. અને સમય આવી ગયો છે. આજે પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું કુશળ નેતૃત્વ મળ્યું છે, એક બાહોશ નેતૃત્વ છે, એક કુશળ નેતૃત્વ છે. એ નેતૃત્વમાં કદમથી કદમ મિલાવી દેશ જે દિશામાં નવ ભારતના નિર્માણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, મેક ઇન ઇન્ડિયાની વાત હોય, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાની વાત હોય, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયાની વાત હોય, અનેક નવતર પ્રયોગો આ દેશમાં થઈ રહ્યા છે. એવા સમયે મારી આપ સૌને પ્રાર્થના છે કે 5 વર્ષ દરમિયાન અમારાથી જેટલું થાય એટલું કરવાની કોશિશ કરી છે. કોઈ ઉપકાર નથી કર્યો, અમારી ફરજનો ભાગ હતો એ કર્યું છે. અને કર્યું છે તો મારા તમામ કર્મચારી અને અધિકારી મિત્રોએ કર્યું છે. આ જે કંઈ 5 વર્ષ દરમિયાન જે થયું છે, આજે એનો યશ સંપૂર્ણ મારા અધિકારી કર્મચારી ટીમને એમના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. અને અપયશ જે કંઈ થયું હોય, કંઈ પણ ક્ષતિ થઈ ગઈ હોય તો હું ક્ષમા માગું છું. જે કંઈ ભૂલ હશે તો મારી હશે, સફળતા મારા અધિકારી કર્મચારીઓની છે. કારણ અલ્ટિમેટલી ફિલ્ડમાં તો એ જ કામ કરે છે. મિત્રો, આ અહીંયા બોલાવી અમારું માન કર્યું, સન્માન કર્યું. અમારા માટે ક્યાંક સારા શબ્દો, ખૂબ લાગણીથી લખેલું ભાષણ નહીં પણ લાગણીથી પોતાના મનના ભાવ રજૂ કર્યા. ટીમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, પત્રકાર મિત્રોનો પણ આભાર માનું છું. આવનાર દિવસોમાં આ જ હકારાત્મક ભૂમિકા સાથે તમારું જે અત્યાર સુધી સહયોગ અને યોગદાન મળ્યું છે એ જ પ્રમાણે અમને સમર્થન મળતું રહે એવી અપેક્ષા પણ રાખું છું. પુનઃ આપ સૌનો આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. આભાર, ધન્યવાદ. धन्यवाद सर. जैसा कि परमादरणीय प्रशासक महोदय जी ने बताया, आज के इस संकल्प दिवस पे आइए हम सब मिलकर यही संकल्प करें कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार आपसी सहयोग से प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का हम संकल्प लें. अब मैं दादरा एवं नगर हवेली के समाहर्ता महोदय जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया वे अतिथियों का आभार व्यक्त करें. समाहर्ता महोदय जी. नमस्कार. माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल सर, माननीय लोकसभा सांसद लालू भाई जी, रेस्पेक्टेड एडवाइजर सर, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव से आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिगण, मीडियाकर्मी, उद्योगपति, स्कूली छात्र, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी यहाँ सह यात्रा कार्यक्रम के संकल्प दिवस समारोह के शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, जहाँ हम सभी इस खूबसूरत उत्सव जो कि पिछले 4 दिनों से चला आ रहा है इसके अंत तक पहुँच गए हैं. सर्वप्रथम मैं माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में यह 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ समाज के हर एक वर्ग, बच्चे, युवा एवं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाई. मैं प्रशासक श्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने संदेश एवं आशीर्वचन से हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी
और यह संकल्प दिलाया कि किस तरह विकास एवं सफलता की यह गति ऐसे ही बरकरार रहे। मैं आदरणीय एडवाइज़र सर, CCF सर एवं डॉक्टर मुथम्मा मैम और अन्य अधिकारी साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने दिशा निर्देश और प्रयासों से प्रदेश के कोने कोने में सहयात्रा पर्व के सफल आयोजन के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। मैं माननीय लोकसभा सांसद, सभी जिला पंचायतों, म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभ्य तथा सभी राजनीतिक महानुभावों को उनके सहयोग तथा एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण का विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयासों के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रहता। सभी उद्योगपति, मीडियाकर्मी, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारीगण का विशेष तौर पर आभार मानता हूँ, जो कि अपने अपने तरीके से इस पूरे 4 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिए। मैं हमारे शिक्षकगण, स्कूली प्राचार्य, विद्यार्थीगण तथा अन्य प्रतिभागियों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके प्रयासों ने इस पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा प्रदान की और सफल आयोजन के लिए भरपूर प्रयास किया। इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं और एक बार पुनः माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल सर का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से इस प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया एवं इसका दृश्य बदलने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस संकल्प दिवस के अवसर पर आप सभी का यहाँ आने के लिए खूब खूब आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम की सफलता में सहयोगी सभी का आभार व्यक्त करते हुए अंत में पुनः सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि ये पूरे दिवस का उद्देश्य है। जी सर।